गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? लास्ट लेक्चर में आपणे प्रक्षिप्त गति आधारित उदाहरण स्वाध्यायना दाखलाओनो अभ्यास कर्यो हतो। चालो हजू प्रेक्टिसना भागरूपे वधु दाखलाओ छे एमनो अभ्यास करीए। आजना दाखला छे ई खूब ज थिंकिंग वाळा छे, हाई थिंकिंग। तमारे थोड़ुंक वधु विचारवुं पड़शे, त्यारे तमे आवा प्रश्नों छे उकेली सकता होय छो। अने खास करीने जे आपणे स्पर्धात्मक परीक्षाओने कहीए तो एमां आवा प्रकारना प्रश्नों छे पूछावानी संभावना पण रहेली होय छे। तेथी आजनो लेक्चर छे तमारे खास एकाग्रताथी ध्यान आपीने जोवानो छे। तो जो प्रश्न पहेलो छे तो के एक पदार्थने समस्थिति साथे 53 डिग्रीना खूणे 50 मीटर पर सेकंडना वेगथी प्रक्षिप्त करवामां आवे छे। जो अहींया શું કીધું કે એક પદાર્થને 53 ડિગ્રીના ખૂણે 50 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે છે। અહીંયા પ્રારંભિક વેગ શબ્દ વાપરેલો નથી, તેમ છતાં આને કેવો ગણવો પડશે? પ્રારંભિક, કેમ કે 53 ડિગ્રીના ખૂણે પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે છે એનો મતલબ શું થયો? પ્રક્ષિપ્ત કોણ છે તો ત્યાં વેગ હશે એ પણ કેવો હશે? પ્રારંભિક વેગ હશે। तो V0 53 मीटर पर सेकंड आपणी पासे छे। तो केटला समय पछी पदार्थनो वेग ए प्रारंभिक वेग साथे 83 डिग्रीनो खूणो बनावशे? तो जो अहींया आ जे प्रारंभिक वेग छे ए 53 डिग्रीनो खूणो बनावे छे अने हवे प्रारंभिक वेग केटला समय पछी 83 डिग्रीनो खूणो बनावशे? तो जो आ 53 डिग्री छे, आ प्रारंभिक वेग सदिश छे। तो आ 53 डिग्री है, जो आ सदिश हजू पण एटलो 53 + 30 एटलो झूकी जाए तो ये 83 डिग्री नो खूणो बनावे। तो आपणे एक धारणा करी के धारो के टी समय बाद, टी समये, कया समये? टी समये पदार्थ छे अहींया पहोंच्यो हशे अने अहींया एनो वेग छे, आ वेग सदिश छे ई समस्थिति साथे 30 डिग्री नो खूणो बनावशे। समस्थिति साथे केटला डिग्रीनो खूणो बनावशे? 30 डिग्रीनो। तो जो आ ऑलरेडी प्रक्षिप्त कर्यो त्यारे समस्थिति साथे 53 डिग्री हतो अने हवे नीचे तरफ 30 डिग्री, तो टोटल खूणो केटलो बनी जवानो छे? 83 डिग्री, जे आपणे कह्युं ए प्रमाणे। तो अहींया एनो वेग धारो के Vx छे, केटलो छे? Vx। तो आ Vx ना बे घटक पड़शे, V cos 30 अने V sin 30। ओके, तेवी रीते प्रारंभिक वेग सदिश V0 ना बे घटक पड़शे, V0 cos 30 એટલે આવશે V0x અને ઉધ્વ ઘટક આવશે V0y। ઓકે, તો V0x ને આપણે શું કહી શકીએ? તો કે V0 cos 53 ડિગ્રી, કેમ કે જે ખૂણો જે બાજુ સાથે બનાવે cos આવે, તો V0 cos 53 ડિગ્રી। હવે cos 53 એટલે તો કે આ રીતે તમે શું કરો? એક નાનકડો એવો કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવી લો। જો આ ખૂણો 53 ડિગ્રી આવે છે તો સામેની બાજુ 4 હોય, પાસેની બાજુ 3 હોય અને કર્ણ 5 હોય। તો cos 53 એટલે પાસેની બાજુના છેદમાં કર્ણ 3/5। તો કેટલું આવી જશે? 10 × 5 = 50, 10 × 3 30 મીટર પર સેકન્ડ। તેવી રીતે ઉધ્વ ઘટક V0y બરાબર V0 sin 53 50 ડિગ્રી, V0 એટલે 50 મીટર પર સેકન્ડ આપેલું છે। બીજું 53 ડિગ્રી, तो 53 डिग्री पण साइन, साइन एटले सामेनी बाजुना छेदमां कर्ण 4/5, सादुरूप आपता केटलुं आवशे? 40 मीटर पर सेकंड। तो अहींया बे घटको आवी गया, समस्थितिज वेग अने उध्व वेग। बीजुं आपणे ज्यारे प्रक्षिप्त गति भण्या त्यारे एक वातनो उल्लेख कर्यो तो के प्रक्षिप्त गति करतो पदार्थ नियमित समस्थितिज वेग, नियमित समस्थितिज वेग एटले अहींया जेटलो वेग हशे एटलो ज वेग अहींया हशे। समझाय छे? जेटलो वेग अहींया हशे एटलो ज, केम के वेगमां थतो फेरफार, एक्स अक्षनी दिशामां वेगमां थतो फेरफार एटले के प्रवेग 0 लीधो तो। समझाय छे? तो जो धारो के टी समय पछी आ वेग छे, आ वेगना बे घटको पड्या ए समस्थिति साथे 30 डिग्रीनो खूणो बनावे। तो V0x बराबर V cos 30 थशे, आ V cos 30। आ V cos 30 नी किंमत कोनी बराबर हशे? V0x बराबर, અને V0x ની કિંમત આપણને 30 મળી। સમજાય છે? ફરી એકવાર આની કિંમત આપણને 30 મળી છે, એ આના બરાબર હશે। તો આ 30 બરાબર V cos 30। cos 30 ની કિંમત √3/2 કહેવાય। √3/2 સામે જશે તો ગુણાકારમાં 30 × 2 60/√3। તો આ વેગ છે મને મળી ગયો। વેગ કેટલો આવશે? t સમય એનો વેગ થઈ ગયો હશે 60/√3 મીટર પર સેકન્ડ। તેવી રીતે એનો y ઘટક લઈએ તો V sin 30
વી બરાબર વી સાઈન 30, સાઈન 30ની કિંમત કેટલી થશે 1/2 અને વી આપણે અહીંયા મેળવો, બેવની કિંમત મૂકી તો 30/√3 મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, હવે તમારે સમય જોઈએ છે. તો જુઓ, આ વેગનું સમીકરણ v બરાબર v0 પ્લસ at પરથી એનો y ઘટક લ્યો તો vy બરાબર v0y પ્લસ ay t. vy બરાબર આપણી પાસે છે 30/√3, પરંતુ અહીંયા પ્રવેગ છે આપણે નીચે તરફ લીધો છે એને પ્લસ લીધો, તો ઉપર તરફ vy કઈ બાજુ છે તો કે ઉપર તરફ. એના માટે આપણે શું લઈ શકીએ તો કે -30/√3 નીચે તરફનો પ્રવેગ છે એને આપણે કેવો લઈએ છીએ, વેગ છે એને માઇનસ લઈએ, સમસ્થિતિથી નીચે તરફ છે જો અહીંયા, તો એને માઇનસ લ્યો, -30/√3. આ ઉપર તરફ છે ધન x અક્ષની દિશામાં, તો એ વેગને પ્લસ લ્યો એટલે 40, અને ગુરુત્વ પ્રવેગ નીચે તરફ, આ પ્રક્ષિપ્ત કરતો પદાર્થ છે એનો ગુરુત્વ પ્રવેગ છે -10 × t. ઓકે, તો આમાંથી તમે 10 છે એ કોમન કાઢો. જો પહેલાં તો 30/√3 છે એને એમ કહેવાય તો કે 10√3, આનું સાદરૂપ આપો તો 10 × 3, અને 3ના બીજા બે પડે √3, એક √3 કેન્સલ થઈ જાય, 10√3 વધ્યું, એમાંથી 10 કોમન કાઢી નાખો તો અહીંયા વધ્યું -√3, અહીંયા વધ્યું 4 અને અહીંયા માઇનસ ટી. માઇનસ ટીને સામેની બાજુ જોવા દો તો પ્લસ, તો આ બાજુ આવશે -√3, એ પ્લસ થઈ જશે તો 4 + √3 ની કિંમત 1.73. તો સમય કેટલો મળી ગયો આપણને 5.73 સેકન્ડ. તો આ રીતે તમે સમય છે એ મેળવી શકો છો. ચાલો આગળ વધીએ. તો જો આ પણ એક અગત્યનો દાખલો છે, ધ્યાનથી સમજજો કે જમીન પર રહેલી એક પાણીની ટાંકીમાં પાણીની પાઇપમાં છિદ્ર પડતા તેમાંથી નીકળતા પાણીની ધાર સમક્ષિતિજ સાથે 45 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે. અહીંયા એક પાણીની પાઇપ હતી, એમાં છિદ્ર પડ્યું ને એમાંથી પાણી નીકળ્યું, એ સમક્ષિતિજ સાથે 45 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે. તે ખૂણો બનાવતી દિશામાં 10 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી જાય છે, એટલે વેગ પણ આપી દીધો. તો આ છિદ્રથી 5 મીટર દૂર આવેલી દિવાલ પર કેટલી ઊંચાઈએ આ ધાર પહોંચશે, આ દિવાલ છે એમાં કેટલી ઊંચાઈએ આ ધાર પહોંચશે એ આપણને કીધેલું છે. તો જો ખૂબ જ અગત્યનો દાખલો, વેગ આપી દીધો, ખૂણો આપી દીધો, આ સમક્ષિતિજ અંતર આપી દીધું. ઓકે, જેને આપણે અવધિ તો ન કહીએ પણ આ જે અંતર, અવધિ એટલે કુલ, તો આ અંતર આપી દીધું છે. તો પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થના ગતિપથનું સમીકરણ શું હતું, y બરાબર x tan θ -1/2 gx²v02 cos²θ. જો તમને ખબર હોય તો આને આપણે y લીધું હતું, આમને આપણે x લીધું હતું, તો સેમ છે, આને પેરેલલ જ આ થશે, એટલે y બરાબર x tan θ -1/2 gx²v02 cos²θ. x બરાબર આપેલા છે 5, θ tan 45, -1/2, g બરાબર 10 લેવાના કીધા છે, x એટલે 5નો વર્ગ, v0 એટલે 10નો વર્ગ અને cos 45નો વર્ગ. ઓકે, જો 10નો વર્ગ અને 10 કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા, cos 45 એટલે 1/√2, 1/√2નો સ્ક્વેર એટલે 1/2. તો આ 1/2 સાથે જોજો, ધ્યાન આપજો, આ 1/2 સાથે આ 2 કેન્સલ થઈ જશે. ઓકે, તો અહીંયા શું વધ્યું, 5નો વર્ગ 25, 25/10 એટલે 2.5. તેવી રીતે tan 45ની કિંમત 1 એટલે 5 - 2.5, કેમ કે આ 25/10 2.5. તો આન્સર શું આવશે 2.5 મીટર. જે દિવાલ છે એમાં કેટલી ઊંચાઈ સુધી પાણી પહોંચશે, તો કે આ ઊંચાઈ આવી y બરાબર 2.5 મીટર ઊંચાઈ સુધી છે પાણી પહોંચશે. ઓકે, તો આ રીતે ખાસ તમે ધ્યાન આપજો અને વ્યવસ્થિત સમજજો, અને થોડુંક થિંકિંગ લગાવીને દાખલા કરશો તો અવશ્ય તમને દાખલાઓ આવડી જશે. ચાલો નોટ ડાઉન કરો, પછી હજુ દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરીએ. ચાલો હવે આગળ વધીએ. જો દાખલાની રકમ ઉદાહરણ 4.8 આ પ્રમાણે છે કે એક પર્વતારોહક જમીનથી 490 મીટર ઊંચાઈએ પર્વતની ધાર પર ઊભો છે. 490 મીટર ઊંચાઈની પર્વતની ધાર પર ઊભો છે. તે એક પથ્થરને સમક્ષિતિજ દિશામાં 15 મીટર પર સેકન્ડના પ્રારંભિક વેગથી ફેંકે છે.
હવાના અવરોધને અવગણતા પથ્થર કેટલા સમયમાં જમીન પર પડે છે તે નોંધવાનું છે તથા જમીન પર અથડાતી વખતે તેનો વેગ કેટલો હશે એ કીધું છે। જો એક ખાસ ધ્યાન આપો, સમક્ષિતિજ દિશામાં તો એનો પ્રક્ષિપ્ત કોણ 0 આવશે। કેટલા ડિગ્રી આવશે? 0 આવશે। ઓકે, ખાસ ધ્યાન આપજો, સમક્ષિતિજ દિશામાં ફેંકે છે, થીટા કેટલો આવશે? 0 ડિગ્રી। ઓકે, તો આ પ્રારંભિક વેગ છે, આ પ્રારંભિક વેગનો x ઘટક કયો કે પ્રારંભિક વેગ કયો, બધા એક સરખા આવશે। v0 x બરાબર v0 cos 0 ડિગ્રી, cos 0 ની કિંમત 1, તો v0 x ની કિંમત કેટલી આવશે? 15 જ આવશે, જે વેગથી ફેંકેલો છે એ જ તે। ઓકે, અને એ જ વેગ આપણે કીધું છે નિયમિત સમક્ષિતિજ વેગ સાથે ગતિ કરે તો આપણે એમ કીધું કે જમીન પર અથડાશે ત્યારે તેનો વેગ, તો અહીંયા જમીન પર અથડાય છે ત્યારે એના વેગના બે ઘટક આવશે, એક x ઘટક આવશે અને y ઘટક આવશે। તો જો અહીંયા જે વેગ હોય એ જ અહીંયા રહેવાનો છે, તો vx બરાબર v0 x બરાબર 15 મીટર પર સેકન્ડ, કેમ કે સમક્ષિતિજ વેગ કેવા રહેવાના છે? એક સરખા। આ ઉધ્વ વેગ છે એ બદલાશે। તો આગળ વધીએ, આ વેગનો ઉધ્વ ઘટક, જો સમક્ષિતિજ કોઈ પથ્થર છે તમે સમક્ષિતિજ ફેંકો છો તો ઉધ્વ વેગ કેટલો આવી જવાનો? 0 આવશે। તો v0 y બરાબર 0 મીટર પર સેકન્ડ। આ રકમમાં ક્યાંય ના આપ્યું હોય, આ તમારે રકમમાંથી બહાર ખેંચી કાઢવાનું હોય। જો એટલું ખેંચાઈ ગયું તો આખો દાખલો છે એ સોલ્વ થઈ ગયો। ઓકે, હવે જુઓ, હવે આ ઊંચાઈનું સમીકરણ, ઊંચાઈ આપેલી છે તો ઊંચાઈ ઉપરથી સમય મેળવી લઈએ, તો કે y બરાબર v0 yt પ્લસ હાફ at સ્ક્વેર પરથી y બરાબર તમને આપી દીધા 490, v0 એટલે તો મેં કીધું કે અહીંયા 0 છે તો આ પદ આખું 0 થઈ ગયું, એટલે આ ક્રોસ કરીને 0 ની સાઈન મૂકીશું। ઓકે, સમજો, એક સ્ટેપ ઘટાડવા માટે આના બરાબર 0 પ્લસ 1/2, એને બદલે g ગુરુત્વ પ્રવેગ t સ્ક્વેર, તો હાફ gt સ્ક્વેર થઈ ગયું। t સ્ક્વેર ને સૂત્રનો ગત્તા બનાવો તો √2y/g, y ની કિંમત છે મૂકી દો 2 × 490 છેદમાં 9.8, આ 980 આવશે, 980 ભાગ્યા 9.8 એટલે 100 નું વર્ગમૂળ 10। તો સમય મળી ગયો, કેટલા સમય જમીન પર પહોંચવા માટે લાગશે? તો કે 10 સેકન્ડ। આગળ વધીએ, તો અહીંયા એનો વેગનો y ઘટક મેળવવો છે, તો ફરી પાછું વેગનું સમીકરણ તમે આ જાણો છો, સમય જાણો છો, તો vy બરાબર v0 y પ્લસ ayt પરથી કયું સમીકરણ? v બરાબર v0 પ્લસ at પરથી આ 0 આવશે, તો vy બરાબર ay એટલે g 9.8 લેવાનું કીધું છે, સમય આવ્યો 10, તો વેગનો y ઘટક કેટલો આવી ગયો? 98। જો એને સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવો તો આ વેગ છે ગ્રાઉન્ડ છે, આ ગ્રાઉન્ડના બે ઘટક પેડા vx અને vy, તો આ વેગ ગ્રાઉન્ડને સદિશ સ્વરૂપે બતાવો તો આ ઘટક x અક્ષની દિશામાં હોવાથી આ વેગ છે આપણો 15 i કેપ માઇનસ આ vy નીચે તરફ હોવાથી -98 જે કેપ। ઓકે, પરંતુ તમારે એનું મૂલ્ય લેવાનું હોવાથી ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ કર્યું, જવાબ કેટલો આવી ગયો? 99.14 મીટર પર સેકન્ડ। આ સિવાય તમને ખૂણો કીધો હોત કે આ કેટલાનો ખૂણો બનાવે, જો આમાં એડિશનલ પૂછ્યું હોત કે કેટલાનો ખૂણો બનાવે, તો વેગનો y ઘટકના છેદમાં વેગનો x ઘટક, તમે જાણો છો એ રીતે સાદુરૂપ આપીને ખૂણો પણ મેળવી શકો છો। તો આ રીતે આ પ્રશ્ન છે એ સોલ્વ કરવાના। આ પ્રશ્ન છે આપણા માટે IMP છે, આમને IMP કરજો, IMP અગત્યનો આવો પ્રશ્ન છે પૂછાય। ઓકે, હવે જો આવા પ્રશ્નને આધારે મેં એક કોમન એક લઈ લીધું કે આ ખાલી એટલી જ સમય અને વેગ જ પૂછેલો છે, આ સિવાયના બીજા પ્રાચલો પૂછ્યા હોય તો કયા સૂત્રો ઉપયોગ કરવા, કઈ રીતે કરવા, એના ભાગરૂપે તમને અહીંયા બતાવ્યું છે। સેમ આવો ટાવર છે, એની ઊંચાઈ છે h લઈ લીધી, ત્યાંથી સમક્ષિતિજ દિશામાં કોઈ પદાર્થને ફેંકે છે, આમની કોઈ રકમ નથી, માત્ર સમજવા માટે આ બધા સૂત્રોની તારવણી માટે। સમક્ષિતિજ સાથે v0 જેટલા વેગથી ફેંકે છે તો એનો ગ્રાઉન્ડ પર એનો વેગ કેટલો હશે એ પણ મળી જશે। તો આપણે જાણીએ છીએ કે જેટલો આ ઘટક હશે vx એટલું જ v0 હશે, તો vx બરાબર v0। બીજું સમક્ષિતિજ સાથે ફેંકો ઉધ્વ વેગ v0 y બરાબર 0, તો અહીંયા લખી નાખો v0 y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। ઓકે, તો જુઓ આપણે v² માઇનસ v0² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ax પરથી vy² માઇનસ v0y² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2gh।
ઓકે, તે એક્સ એ અને એક્સ ને બદલે મેં શું લઈ લીધું? એચ. મેં વાય દિશામાં લીધું છે. આ ટર્મ 0 આવશે તો vy² = 2gh. વર્ગમૂળ કાઢ નાખો તો વેગનો વાય ઘટક મળી ગયો. વેગનો વાય ઘટક છે, વેગનો એક્સ ઘટક તમારી પાસે છે, ખૂણો મળી જશે. સમજાય છે? એ રીતે તમે છે આને સોલ્વ કરી શકો. તો જો વેગનો વાય ઘટક છે √2gh, વેગનો એક્સ ઘટક છે v0 = vx. આ મૂકી દો, તમને ખૂણો મળી ગયો. હજુ આગળ કે કેટલો સમય લાગે છે નીચે પડવા માટે, કેટલો સમય લાગે છે? તો સેમ જે આ સૂત્ર યુઝ કર્યું હતું એવું સૂત્ર, y = v0yt + ½ પરથી આ ટર્મ 0 થઈ જશે. y ને બદલે અહીંયા ઊંચાઈ h લીધી, h = ½ gt². t ને સૂત્રનો કરતા બનાવો √2h/g, ત્યાં y લીધો તો h છે. તો આ સમીકરણ મળી ગયું. કોઈ પણ પદાર્થ છે એને નીચે પડવા માટે લાગતા સમયનું સમીકરણ. પણ ક્યાંથી? તો કે સમસ્થિતિ સાથે ફેંકેલો હોય તો બાકી સમીકરણ છે બદલાઈ જશે. આગળ વધીએ. આ અંતર કાપવા માટે તો x અક્ષ પર વેગ અચળ હોવાથી x = v0 × t, વેગ બરાબર સ્થાનાંતરના છેદમાં સમયગાળો અથવા તો અંતરના છેદમાં સમયગાળો. તો અંતરને સૂત્રનો કરતા બનાવતા v0 × t, v0 તમારી પાસે છે, t પણ છે, તો આ અંતર સમસ્થિતિ જ કેટલું અંતર કાપે છે એ પણ મળી ગયું. સમજાય છે? આ બધું યાદ રાખવાનું છે જેટલા મેં બોક્સ બનાવ્યા છે. અને પછી એમના ગતિપથનું સમીકરણ કીધું હોય તો y = x tan θ - 1/2 gx² v0² cos² માં તમારે શું કરવાનું? તો કે θ = 0 મૂકી દેવાનું. સમસ્થિતિ સાથે 0 વેગથી ફેંકતા હોવાથી આ 0 મૂકી દીધું. tan 0 ની કિંમત 0, આખું ટર્મ નીકળી ગયું. -1/2 gx² v0² અને cos કેટલા આવશે? cos 0 ની કિંમત 1, 1 નો વર્ગ 1, લખો ના લખો કંઈ ફરક ના પડે. એટલે પ્રક્ષિપ્ત ગતિનું સમીકરણ શું આવ્યું? ગતિપથનું સમીકરણ -gx² 2v0. ઓકે, તો આ બધું જ નિરાતે શાંતિથી સમજો અને લખો અને પછી ધ્યાન થઈ આમને યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. ચાલો આટલું નોટ ડાઉન કરો, પછી આગળ છે વધારાના પ્રશ્ન એટલે કે આવા દાખલાઓ છે એ જોઈએ. ચાલો વધુ દાખલા માટે જો રકમ કંઈક આ પ્રમાણે છે. એક બોમ્બર વિમાન છે જે 500 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપે ગતિ કરતા તેમાંથી બોમ્બ નીચે મુક્ત કરે છે. શું છે? ફાઇટર પ્લેન છે અને એ છે પોતાનામાંથી બોમ્બ છે 500 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી નીચે મુક્ત કરે છે અને જમીન પર 10 સેકન્ડમાં પડે છે. તો તે જમીન સાથે કેટલાનો ખૂણો પાડશે? એટલે કે જમીન સાથે કેટલાના ખૂણે એ પડશે એ છે આપણે શોધવાનું છે. તો જુઓ, ધ્યાન આપો. બોમ્બર વિમાન છે એ બોમ્બને સમસ્થિતિ સાથે જ ફેંકશે કેમ કે સીધું જ ઉડી રહ્યો છે. તો સમસ્થિતિ જ વેગ એનો છે 500 મીટર પર સેકન્ડ. તો v0x પણ કેટલો થઈ જશે? 500 મીટર પર સેકન્ડ, કેમ કે θ 0 થઈ ગયું, cos 0 ની કિંમત 1, તો 500. તેવી રીતે અહીંયા નીચે પડશે ત્યારે પણ vx પણ એક સરખો જશે કેમ કે પ્રક્ષિપ્ત ગતિ કરતો પદાર્થ સમસ્થિતિજ નિયમિત સમસ્થિતિજ વેગ સાથે ગતિ કરે એટલે આ બંને કેવા હશે? એક સરખા હશે. બીજું કે એને સમસ્થિતિજ ફેંકેલો છે તો ઉધ્વ વેગ કેટલો હશે? 0. તો વેગનો v0y ઘટક કેટલો આવશે? 0. હવે આપણને ખૂણો શોધવા કીધું છે તો ખૂણા માટે મને વેગનો x ઘટક છે મળી ગયો, વેગનો y ઘટક છે મારે મેળવવો છે. તો વેગના y ઘટક માટે vy = v0y + ayt પરથી v0y તો 0 છે, એને બદલે મુક્ત પતન થાય છે તો g, ay = gt. g બરાબર કેટલા છે? તો કે 10 લેવાના કીધા છે, 10 સેકન્ડ પછી પડે છે, 10 × 10 એટલે 100 મીટર પર સેકન્ડ. એટલે કે વેગનો નીચે તરફનો ઘટક પણ મળી ગયો અને સમસ્થિતિજ ઘટક પણ મળી ગયો. શું શોધવું છે? ખૂણો. તો ખૂણો θ બરાબર વેગનો y ઘટકના છેદમાં વેગનો x ઘટક. વેગનો y ઘટક કેટલો છે? તો કે વેગનો y ઘટક છે 100. વેગનો y ઘટક કેટલો આવ્યો? 100 અને x ઘટક છે 500. 100 ના છેદમાં 500 એટલે 1 ના છેદમાં 5. θ ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો θ બરાબર tan ઇન્વર્સ 1 ના છેદમાં 5. ઓકે, સમજાણું કઈ રીતે કરવાનું હતું? મતલબમાં મારે x અને y ઘટક મેળવવા હતા તો x ઘટક તો ઓલરેડી આપેલો છે,
વાય ઘટક માટે વેગનું સમીકરણ મૂકી દીધું, વાય ઘટક મળી ગયો એટલે ખૂણો મળી ગયો. છેલ્લા 3-4 દાખલાથી આપણે સેમ મેથડ ચાલતા આવીએ છીએ. નાનો મોટો ફરક છે, અહીંયા ખૂણો હતો ત્યાં વેગ હતો, એવી રીતે નાનો મોટો જ ફરક છે. સમજાય છે? એક સરખી પેટર્નના દાખલા લેવા પાછળનું રીઝન પણ એ છે કે તમારો આ કોન્સેપ્ટ આ રિગાર્ડિંગ કોઈ પણ દાખલો આવે તો હવે પછી આંખ મીચીને તમે સોલ્વ કરી શકો. સમજાય છે? ચાલો આગળ વધીએ. આવો જ એક દાખલો પણ થોડીક રકમમાં ફેર કર્યો છે નવી પેટર્ન પ્રમાણે. જોજો, ધ્યાન આપજો. તો કે એક પદાર્થને 15 મીટર ઊંચાઈ પરથી ઉધ્વ દિશામાં સમક્ષિતિજ સાથે 45 ડિગ્રીના ખૂણે 10√2 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ફેંકવામાં આવે છે. ખાસ સમજવા જેવું. એક પદાર્થને 15 મીટર ઊંચાઈના ટાવર પરથી અથવા તો ઊંચાઈનું કોઈ હશે બિલ્ડિંગ ત્યાંથી ઉધ્વ દિશામાં, ઉધ્વ એટલે ઉપર અને અધો એટલે નીચે, તો ઉધ્વ દિશા સાથે 45 ખૂણા, તો સમક્ષિતિજ સાથે 45 ડિગ્રીના ખૂણે 10√2 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ફેંકવામાં આવે છે. તો પ્રારંભિક વેગ આપી દીધો તમને 10√2, ઉધ્વ દિશા એટલે ઉપર તરફનો ખૂણો, સમક્ષિતિજ સાથે. ઓકે, તો કેટલા સમય પછી તે જમીન પર પડશે? તે પદાર્થ કેટલા સમય પછી જમીન પર પડશે? સમય માંગ્યો છે. બીજું કીધું છે કે આ સમય દરમિયાન અવધિ કેટલી હશે? અવધિ મેળવવાની છે. ઓકે, તો આ કેટલું સમક્ષિતિજ અંતર કાપશે? તો જુઓ, અહીંયા તમે પ્રારંભિક વેગ સાથે ફેંકો છો તો આ પ્રારંભિક વેગના બે ઘટક પડ્યા, સમક્ષિતિજ ઘટક v0x અને ઉધ્વ ઘટક આવ્યો v0y. ઓકે, તો આ v0 નો ઘટક પાડો તો શું આવશે? v0x બરાબર v0 cos 45, કેમ કે ખૂણો 45 આપ્યો છે તો v0 આપી દીધું 10√2, cos 45 એટલે 1/√2, તો સમક્ષિતિજ ઘટક આવી ગયો. કેટલો આવ્યો? 10 મીટર પર સેકન્ડ. વેગનો સમક્ષિતિજ ઘટક મળી ગયો. ઉધ્વ ઘટક માટે v0y બરાબર v0 sin 45, ફરી પાછું ઉધ્વ ઘટક પણ આવી ગયો. કેટલો આવ્યો? 10 મીટર પર સેકન્ડ. બંને પ્રારંભિક વેગના ઘટકો છે. ઓકે, હવે આપણને સમય કીધો છે તો સમય માટે જો અહીંયા ઊંચાઈ છે પહેલેથી ઓલરેડી છે, તો અહીંયા તમે ડાયરેક્ટ અવધિનું સૂત્ર મૂકો ને તો આ અવધિ છે તમને અહીંયા સુધી જ મળે. સમય પણ ટી ફૂલ મૂકો તો અહીંયા સુધીનો સમય મળશે. આને વ્યવસ્થિત દોરું તો તમને અહીંયા સુધીનો સમય મળશે. તો તમારે તો કુલ સમય જોતો છે એટલે ડાયરેક્ટ સૂત્રો તમે એપ્લાય કરી શકો નહીં. તો એના માટે તો કે વેગ અંતરવાળું સૂત્ર r x - x0 બરાબર v0x પ્લસ હાફ xt પરથી. ઓકે, તો અહીંયા y માટે લીધું છે, ઉધ્વ દિશા માટે લીધું છે, કેમ કે આ ઊંચાઈ આપી દી છે 15, અહીંયા તો ઊંચાઈ 0 થઈ જશે. તો y - y0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0yt પ્લસ હાફ ayt સ્ક્વેર. ઓકે, એમાં આ અંતિમ ઊંચાઈ 0, પ્રારંભિક ઊંચાઈ 15, v0y કેટલો છે? 10 × t પ્લસ 1/2 ay ગુરુત્વ પ્રવેગ આ ઉપર ફેંકેલો હોવાથી એનું માઇનસ આવશે, -10 × t સ્ક્વેર. ઓકે, તો જો આનો 2 નો લસા લઈ લો તો 2 આની સાથે પણ ગુણાશે, આની સાથે 15 × 2 30 બરાબર 20t -10t સ્ક્વેર. આમાંથી તમે 10 કોમન કાઢો, 10, તો અહીંયા 3 બરાબર 2t -t સ્ક્વેર. આ માઇનસ વાળા આ બે પદ આ બાજુ આવવા દો, માઇનસ વાળું પદ છે t સ્ક્વેર -2t -3 બરાબર 0. બાદબાકીથી તમારે 3 આના ઘાગ એવા પાડો કે જેથી અહીંયા કેટલા આવી જાય? 2 આવી જાય. તો જો -3t પ્લસ t આવા બે ભાગ પાડો, 3 × 1 3, તો -3t પ્લસ 3 -2 થઈ ગયા. બાકીના બે પદ તો જેસે થે t સ્ક્વેર -3t પ્લસ t -3 બરાબર, આમાંથી t કોમન કાઢો તો t -3, આમાંથી એક કાઢો તો એક પદ આવ્યું t + 1, બીજું પદ આવ્યું t -3. તો આ બરાબરની સામેની બાજુ જાય તો -1, જે શક્ય નથી. સમય કદાપી ઋણ હોતો નથી, યાદ રાખજો. બીજું આવ્યું સમય t બરાબર 3, તો આ સમય છે વેલિડ છે. તો આને અહીંથી અહીંયા પડવા માટે કેટલો સમય લાગે છે? 3 સેકન્ડ લાગે છે. બીજું અવધિ કીધું છે તો વેગ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય, તો x ને સૂત્રનો કરતા હોય x બરાબર v0 × t. v0 છે તમારા 10, સમય આવ્યો 3 30. ઓકે,
કેમ V0 લીધું? કેમ કે પ્રારંભિક વેગ જેટલા સાથે ફેંકેલો હોય ને V0 x સાથે એ બદલાવાનો નથી, એ અચળ જ રહેવાનો છે. અચળ રહેતું હોય તો એને ગુણ્યા સમય કરી દો એટલે કાપેલું સમક્ષિતિજ અંતર છે તમને મળી જશે. ઓકે, એટલે આ રીતે કરી શકો. અહીંયા V0 x ઇન્ટુ t કરી નાખું. V0 x કેટલું છે? 10 ઇન્ટુ 3 એટલે 30 મીટર. તો આ સાથે આપણે પ્રક્ષિપ્ત ગતિના દાખલાઓ છે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ખાસ આજના દાખલાઓ, અત્યાર સુધીના બધા જ દાખલાઓ પ્રક્ષિપ્ત ગતિ સાથે ભણાવ્યા છે, બધા તમારે તૈયાર કરવાના છે. અને આશા રાખું છું કે તમને પ્રક્ષિપ્ત ગતિના જે સમીકરણો છે, 4 અગત્યના સૂત્રો અને પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થના ગતિપથનું સમીકરણ છે એ યાદ રહી ગયા હશે. ઓકે, બાકી બધાને હમણાં જે નેક્સ્ટ એક્ઝામ આવે છે થિયરીની એક્ઝામ, તો થિયરીની એક્ઝામમાં અત્યાર સુધી એટલે કે લાસ્ટ લેક્ચર સુધી જેટલું ચાલશે એટલું બધું જ પૂછાવાનું છે. એના ભાગરૂપે તમે શું કરો તો કે નાના નાના શોર્ટ ક્વેશ્ચન કરો, થિયરી જેટલી મેં ભણાવી છે એટલી વ્યવસ્થિત તૈયાર કરો, અને જે દાખલાઓ ક્લાસમાં ભણાવેલા છે એ પણ વ્યવસ્થિત તૈયાર કરો. ઇન શોર્ટ અને ઓનલાઈન જેટલું પણ ભણાવેલું છે ક્લાસમાં એમાંથી જ પેપર શક્ય હોય ત્યાં સુધી હશે. તેથી પહેલાં ખાસ એને તૈયાર કરો, અને બીજું થિયરી વાંચતી વખતે સાથે સાથે ટેક્સ્ટબુક રીડ કરવાનું ના ભૂલો. જે પણ છે છેલ્લે ટેક્સ્ટબુક માન્ય ગણાશે, તેથી ટેક્સ્ટબુકની થિયરી પણ રીડ કરવી ભૂલશો નહીં. ચાલો આજનો લેક્ચર અહીંયા સુધી જ રાખીએ છીએ. મળીએ કાલે નવા ટોપિક સાથે.